Now we are on to the main portion of the event, which is the CD release. CD release-க்கு முன்னாடி ஒரு சில விஷயங்களை உங்களோட சில பிரபலங்கள் பகிர்ந்துக்க விரும்புகிறாங்க. For this CD release, we've got some exceptionally great messages, வாழ்த்துக்கள் from celebrities from Chennai. குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் என்னுடைய குருநாதர் திரு கிருஷ்ணயோகம் அவர்கள் இசையில் என்னை போன்ற பல ரசிகர்கள், பல இளம் கலைஞர்கள், பெரிய கலைஞர்கள் எல்லாருக்கும் குருவாக விளங்கும் திரு எம்.எஸ். விஸ்வநாதன் அவர்கள், திரு எஸ்.பி. பாலசுப்ரமணியம் அவர்கள், உன்னி கிருஷ்ணன் அவர்கள், தேவன் மற்றும் பலர் சேர்ந்து வாழ்த்து செய்தி வந்திருக்கு. அந்த செய்தியை உங்களோட நான் பகிர்ந்துக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். 2 செய்திகள் மட்டும் மற்றவர்களால் வாசிக்கப்பட போகுது. மற்ற செய்திகள் நான் ஃபோனில் ரெக்கார்ட் பண்ணினதை உங்களுக்கு போட்டு காமிக்க போகிறேன். செலிப்ரிட்டிஸோட ஃபோனில் செலிப்ரிட்டிஸோட மூவ் பண்ணுறதே கொஞ்சம் பெரிய விஷயம். என்னென்னா எந்த நேரம் எப்படி இருக்கும் அவங்க மூடுன்னு சொல்ல முடியாது. என்னுடைய வரப்பிரசாதம் ஓரளவுக்கு அப்படி ஓடிட்டுருக்கு. நிறைய பேரோட நான் ஃபோன் பண்ணினா அவங்க பேசுகிறதுக்கு வருவாங்க ஃபோனில். அந்த விதத்தில் ரொம்ப லக்கி. It might be interesting, it might be boring. Like for example, I called Sri M.S. Viswanathan on the phone. So what was that conversation? மற்ற ஃபோன் கான்வர்சேஷனை கேட்குறது கொஞ்சம் சுவாரஸ்யமான விஷயம்தான். அந்த விதத்தில் ஒரு சுவாரஸ்யமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So we're going to start off with M.S. Viswanathan-உடைய வாய்ஸ் மெசேஜ். பட் பிஃபோர் தட் என்னுடைய குருநாதர் திரு கிருஷ்ணயோகம் அவர்களோட மெசேஜை படிக்கிறதுக்காக may I request Kavya to come. So Kavya is going to read out the message that I got from my Guru Krishna Yogam on the email. இந்த மெசேஜை நானே படிக்கிறது நல்லா இருக்காது. அதனால தான் I needed somebody else to read out this message, and I thought this afternoon when I saw Kavya, I thought okay, I was looking for somebody, but then I thought why can't she do that? So it's an envelope, the email is printed, and she's going to read it out for you. Blessed children, parents, and the music lovers Vijay and Raja. Blessings from the land of Rishis. Raja is born with God-given talents, hence he is called Raja. He is sent by God with a special mission, and the mission is to bring out the God-given talents from the blessed children living in Canada. I listen to music from the point of view of a yogi, and I am able to link his music with my chakras. Probably many of you be well aware about the relationship between the Sapta Swaras, Ragas, and Chakras, Kundalini. In yoga, we use the Sapta Swaras for the awakening of chakras and the Arohan for its movement. We call it Nada Yoga. It is observed that an accomplished musician used to be a Nada Yogi, and in a similar way, a Nada Yogi will always be a good musician. I am able to see a Nada Yogi in the musician Raja. Presumably, Raja is not aware of this. I believe that it is the blessings of people living around Toronto that the Rajas are living there. I call upon those sitting here to make full use of their services, as success is for those people who wait for an opportunity and strike when opportunity comes, as the proverb says. On this auspicious occasion, I pray God Almighty to shower his blessings on Raja and Vijay, his music students, so that they accomplish their mission in the field of music. My best wishes for this function. Sannyasi Krishna Yogam. Thank you. Thank you, Kavya. Raja. Okay, thanks. Good. Okay. You are right. நமஸ்காரம் சார், எப்படி இருக்கீங்க? சௌக்கியமா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கேன் சார், நீங்க எப்படி இருக்கீங்க?
அடுத்த வெள்ளிக்கிழமை அன்னைக்கு ஒரு சிடி ஒன்று ரிலீஸ் பண்றேன் இங்க டொராண்டோல. தேங்க்யூ தேங்க்யூ. அதுல நீங்க எனக்காக பாடி கொடுத்த பாடலும் இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கேன். ஆமா, அது வந்து என்னுடைய வாழ்க்கையிலேயே ஒரு பெரிய பெரிய விஷயம் எனக்கு. நீங்க வந்து அந்த பாட்டை கேக்குறதே பெரிய விஷயம். அதுக்கு மேல நீங்க எனக்கு பாடி கொடுத்துருக்கிறதுன்னா இது வந்து கடவுளே பிரத்யட்சமா வந்த மாதிரி தான் எனக்கு. இல்ல இல்ல கண்டிப்பா. அதுல நீங்க எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? அம்மா எப்படி இருக்காங்க? நல்ல விஷயம். உங்ககிட்ட ஒரு சின்ன விஷயம் ஒண்ணு சொல்லணும். இந்த சிடிக்கு வந்து டைட்டில் என்ன வச்சிருக்கோம்னா, உங்ககிட்ட பர்மிஷன் கேட்டுதான் வச்சிருக்கணும். ஆனா உங்ககிட்ட கேட்டு வைக்க அவகாசம் கிடைக்கல. நீங்க எப்படி இருந்தாலும் அது ஒத்துப்பீங்கிற ஒரு தைரியத்துல அந்த டைட்டில வச்சுட்டோம். நினைத்தாலே இனிக்கும். அது உங்களுக்கே உங்களுடைய பாட்டுகளுக்கே உரிய ஒரு 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 டைட்டில். அதான். ஆனா அது உங்க பாட்டை கேட்கிற எல்லாரும் அத உரிமையா நினைக்கிற விஷயமும் அதுதானே. இன்னும் ஒரே ஒரு நிமிஷம், இன்னும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும். நான் போன 2 வருஷம் முன்னாடி உங்க வீட்டுல உங்களை வந்து பார்த்த பொழுது உங்க வீட்டுல அம்மா தான் என்ன உங்க ரூமுக்கு உள்ள கூட்டு வந்தாங்க. உள்ள இன்னொரு பெரிய ஒருத்தர் இருந்தாரு. அவர் தூத்துக்குடியோ திருநெல்வேலியெல்லாம் தான் வந்து உங்களை பாக்குறதுக்காக உங்களோட பேசிட்டு இருந்தாரு. அப்பா அம்மா என்ன வந்து வாங்க ராஜான்னு உள்ள கூட்டு வந்து அவர்கிட்ட என்ன இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க. இவர் தான் நியூயார்க் ராஜா, ஐயாவோட ரசிகர். எப்ப மெட்ராஸ் வந்தாலும் ஐயாட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்க வருவாரு, நல்லா பாடுவாரு அப்படின்னு சொல்லி என்ன இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க உங்க முன்னாடி. அதுலயே நான் பயங்கர பேஜாராயிட்டேன். நீங்க அதுக்கு மேல இவர் பாட்டு மட்டும் நல்லா பாடுறது இல்லைங்க, இவர் மியூசிக் கூட ரொம்ப நல்லா பண்ணுவாருன்னு மனசார வாய் திறந்து சொன்னீங்க. அது வந்து அந்த 4 செவருக்குள்ள நடந்ததே தவிர, ஆனா அது வந்து எனக்கு வந்து ஆஸ்கர் கொடுத்தா கூட இதுதான் எனக்கு பெரிய விஷயம். இது வந்து அந்த பெருந்தன்மை ஐயா வந்து நான் வாழ்ந்திருக்கிற இந்த காலகட்டத்துல யார்கிட்டயுமே நான் பார்த்ததில்லை. கண்டிப்பா வரேன் சார். உங்களோட ஆசீர்வாதம் எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் என்னைக்கும் இருக்கணும். தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ. அடுத்து ஒரு ஸ்பெஷலான மெசேஜ். இதை படிக்கிறதுக்கு ஹரிபாஸ்கர் அவர்களை மேடை. This letter is from the great singer S.P. Balasubramaniam. Dear Raja, thanks for the invitation. Thanks for all the nice things you wrote about me. Certain things happen, they are not planned. Certain relationships happen and become stronger over a period of time and last forever. Both the persons are responsible for that. I wish the function a great success. God bless you, SPB. Hari Bhaskar, one of the best singers we have in Toronto. அவர் முழுமையாக இந்த பாட்டில் இந்த சிடியில் இந்த சிடியில் வந்து there is one new song. மற்றது எல்லாமே என்னோட கலெக்ஷனில் முந்தி ரிலீஸ் பண்ண சாங்ஸ். அந்த ஒரே ஒரு புதுசாக வந்திருக்கிற சாங்கை, ஒரு புதிய முயற்சியில் வந்த அந்த பாடலை ஹரிபாஸ்கர் எனக்காக ரொம்ப அழகாக பாடி கொடுத்துருக்காரு. அது அந்த சிடியில் இருக்குது. பாலு சாரோட மெசேஜை நம்மளுடைய ஹரிபாஸ்கர் டொராண்டோவின் எஸ்பிபின்னு சொல்கிறது அவர் ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறார், சொல்லாதேன்றாரு. அதனால் நம்மளுடைய ஹரிபாஸ்கர் உங்களுக்கு சேர்ப்பித்ததில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். தேங்க்ஸ் ஹரிபாஸ்கர். Dear Mr. Raja, it's been a great pleasure working with wonderful musicians like you. Although it's been some time since we recorded this song, Chandramaulishwara, it was so refreshing to listen to this composition. It has also got
a very classical touch to it, raga based, and I really enjoyed singing it when I try to recollect. And once again listening to it was really beautiful. I wish you all success in all your future endeavors and your fantastic service to music and music students. Once again, thank you for the opportunity given to work with you, and looking forward to more such occasions in the future. Looking forward to more such opportunities in the future. Thank you very much. இவர்தான் கோதண்டராமன் என்கிற கே ராமன், ஒரு பாடலாசிரியர். தற்பொழுது மஸ்கட்டில் வசிக்கிறார். ராஜாவிற்கு சிறு வயதிலிருந்து ஒரு நல்ல நண்பர். பல பாடல்களை எழுதியிருக்கிறார். குறிப்பாக சொல்ல போனால், ராஜா இசையமைத்த நீலவானத்தின் என்ற முதல் பாடலை எழுதிய பெருமையும் இவரையே சாரும். ராஜா இசையமைத்து முதலில் பதிவான மோகன ராகம் என்ற பாடலை எழுதியவரும் இவரே. கலைமகள் என்கிற ராஜா இசையமைத்த முதல் பக்தி பாடலை எழுதியவரும் இவரே. இன்னும் சொல்ல போனால், அகில இந்திய வானொலியில் ராஜா இசை அமைப்பாளராக அங்கீகாரம் பதிவு செய்த 3 பாடல்களை எழுதியவரும் இவரே. இப்படியாக பல பாடல்களை எழுதியதால் கே ராமன் மிகவும் சந்தோஷமும் பெருமையும் படுகிறார். பல சமயம் நாம் இவன் எங்கேயோ இருக்க வேண்டியவன், இங்கே இருக்காம்பா என்று சொல்லுவோம். ஆனால் நியூயார்க் ராஜா மெல்லிசை என்கிற சினிமா பாடல்களை நல்ல முறையில் பல மாணவர்களுக்கு கற்பித்து வருவதால் டொரண்டோவில் தமிழ் மக்களிடையே இவர் சரியான இடத்தில்தான் இருக்கிறார் என்பது இவரது உறுதியான கருத்து. இந்த நினைத்தாலே இனிக்கும் நியூயார்க் ராஜாவின் இசை பயணம் வெற்றி அடைய எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். நன்றி, வணக்கம். கே ராமன். அன்புள்ள டொரண்டோ வாழ் தமிழ் மக்களே, வணக்கம். நான் கவிவர்மன் பேசுகிறேன். எனக்கும் நியூயார்க் ராஜாவுக்கும் உள்ள நட்பின் வயது 25 ஆண்டுகள். அவன் விரல் அசைத்தாலே இனிக்கும், மெட்டு இசைத்தாலே இனிக்கும், அதை கேட்டாலே இனிக்கும், மீண்டும் நினைத்தாலே இனிக்கும். ஆம், நினைத்தாலே இனிக்கும். இது 20 பாடல்களின் இசை தொகுப்பு, நியூயார்க் ராஜாவின் கலை படைப்பு. இது வர்ண மேட்டுக்களின் வானவில். காற்று மண்டலத்தில் காந்த அலைகள் பரப்பும் இந்த கந்தர்வ சப்தங்கள் காது மடல்களில் பூக்க செய்கிறது. அன்னையின் முகத்தை போல் அழுக்காத பாடல்கள். பாடலின் எழுத்தும் ஸ்வரமும் ஒன்றாக அமையுமாறு இசைக்கப்பட்ட சாயங்கால பூக்கள் பாடல், ஒரே ஆக்டேவில் அடக்கப்பட்ட ஓவிய பாவையின் பாடல். இவை இரண்டும் திரை இசை பாடல் உலகில் இதுவரை யாரும் செய்யாத சரித்திர சாதனைகள். இந்த சிடி காம்பாக்ட் டிஸ்க் அல்ல, எல்லா இல்லங்களிலும் இருக்க வேண்டிய கம்பல்சரி டிஸ்க். இந்த இசை முயற்சி இமாலய வெற்றி பெற வாழ்த்துகிறேன். நன்றி, வணக்கம். வணக்கம் ஜான், நான் டெலிவரி காப்பரம் பேசுறேங்க. அண்ட் ரொம்ப சந்தோஷமாக என்னோட வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் நியூயார்க் ராஜா அவர்கள் வந்து இந்த மாசம் வந்து நினைத்தாலே இருக்கும் ஒரு புதுமையான ஒரு சீடி வந்து ரிலீஸ் பண்ண போறாங்க. அண்ட் ஐ ரியலி ஹோப் இட்ஸ் பி a very grand success. போன வருஷம் நான் வந்து வந்திருந்தேன் அவரோட ஆனுவல் ஃபங்க்ஷனுக்கு. அண்ட் ரொம்ப சிறப்பாக இருந்த ஃபங்க்ஷன். ஐ ஹோப் அதே மாதிரி இந்த வருஷம் அந்த ஆடியோ ரிலீஸ் ரொம்ப நல்லபடியாக போகணும்னு நான் வேண்டிக்கிறேன். Anyway, all of you, please do come for the function. And again, once again, my dear friend, all the very best. அன்பிற்கினிய கனடா வாழ் ரசிக பெருமக்கள் அனைவருக்கும் தமிழ் திரை உலகின் முதல் பின்னணி பாடகர் இசைத்தனர் திருச்சி லோகநாதன் அவர்களின் 3வது இசை வாரிசான TL தியாகராஜனின் இனிய இசை வணக்கம். என்னை பற்றி உங்களுக்கு உடனே தெரியணும்னா, நான் பாடி உங்களிடையே பிரபலமான ஒரு அருமையான பாடல், அமுதமழை பொழியும் முழு நிலவிலே ஒரு அழகு சிலை உடல் முழுதும் நனைந்தரே. இப்போ என்ன யாருன்னு கரெக்டாக தெரிஞ்சுங்களா? எனது இனிய நண்பர் நியூயார்க் ராஜா அவர்கள் வெளியிடும் இந்த இசை குறுந்தகள் மகத்தான வெற்றி பெற எங்கள்
இசைத்தன்றல் திருச்சி லோகநாதன் இசை குடும்பத்தின் சார்பாக நல்ல வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நியூயார்க் ராஜா இன்னைக்கு உங்ககிட்ட ரொம்ப வருஷமா இசைப்பணி தொடர்ந்து நடத்திக்கிட்டு இருக்காரு. நாங்கள்லாம் இளமை காலங்களில் ஒன்றா இருந்தவங்க. அவரோட இசையமைத்த பாடல்களில் பெரும்பாலான பாடல்களை பாடல் நான் என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது. அந்த வரிசையிலே அவருக்காக நான் பாடிய பாடல்களில் ஒன்று நீலவானத்தில் நிலவும் முகிலும் உறவு சோலை மலர்களுடன் குலவும் கவிதை மலரு. 1986 வருடம் இந்த பாடல்கள் வந்து இளமை வசந்த காலம் என்ற ஒரே நாடாவாக வெளிவந்தது. அந்த ஒரே நாடாவில் என்னோட மூத்த சகோதரர் தீபன் சக்கரவர்த்தி அவர்களும் இதில் பாடியிருக்காரு. தொடர்ந்து அவரோட நியூயார்க் ராஜாவோட இசையில் நிறைய பாடல்கள் பாடியிருக்காரு. அந்த பாடல்கள் தொலைக்காட்சிகள் மட்டுமல்லாமல் மேடைகளிலும் பாடியிருக்கோம். அப்படி மேடைகள் நாங்கள் பாடும்பொழுது எங்களுக்கு அவரோட இசைக்குழுவில் நியூயார்க் ராஜாவோட இசைக்குழுவில் வந்து கீபோர்டு வாசித்தது யாருன்னு சொன்னால் இன்றைய இசை புயல் ஆஸ்கார் வின்னர் அன்புக்குரிய நண்பர் திரு A.R. ரஹ்மான் அவர்கள். அவர் வந்து அந்த காலத்தில் வந்து அவரோட இசைக்குழுவில் வந்து கீபோர்டு பிளேயராக ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. இளமை இது அந்த பாடல்கள்லாம் அந்த கால இசைஞானி இளையராஜாவோட பாடல் சகாகலாவரன் திரைப்படத்தில் வந்து பாடல் அது. அந்த பாடல்கள்லாம் வரும்போது A.R. ரஹ்மான் வந்து இசைக்குழுவில் வந்து எங்கள் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. அவர் நிறைய இவரோட நெருக்கமான நண்பர். நிறைய அவர் வந்து மேடைகளில் கச்சேரிகளில் வந்து A.R. ரஹ்மான் வாசித்ததாக எனக்கு தோணலை. இருந்தாலும் இனி நண்பர் நியூயார்க் ராஜா அவரோட இசைக்குழுவில் மட்டும்தான் வாசித்தாருன்னு நினைக்கிறேன். அந்த பெருமை அவர் நியூயார்க் ராஜா அவருடைய சாரும். ரொம்ப அருமையான ஒரு இசையமைப்பாளர். அவரோட இசைப்பணி மீண்டும் மீண்டும் அங்கே கனடா வாழ் மக்களிடையே தொடர்ந்து நடைபெற்று அவர் நீண்ட ஆயுளோடும் நல்ல ஆரோக்கியத்தோடும் அங்கே இருக்கிற அனைத்து மக்களுக்கும் இசைப்பணி நடத்த வேண்டுமாய் எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டி அவருக்கு எனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். உங்கள் TL தியாகராஜன். வாழ்த்துக்கள் ராஜாவே. வெள்ளிடையில் ஒரு நந்தவனம் செவ்விதழில் புது மறுவானம் வெள்ளிடையில் ஒரு நந்தவனம் செவ்விதழில் புது மறுவானம். மறக்க முடியாத அந்த பாடலையும் இப்பொழுது புதுசா அவர் புதிய இசையோடு கலந்து நினைத்தாலே இருக்கும் அப்படின்ற ஆல்பத்துல இன்னும் பல பாடல்கள் அவர் புது முயற்சி செய்து பல பாடல்களை இசையமைத்து இந்த ஆல்பத்தில் வெளியிடுறாரு. அவருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை என் குடும்பத்தாரின் சார்பாக தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இன்னும் அவர் நிறைய பாடல்கள் நிறைய செய்யணும். இன்னும் நல்ல பல அற்புதமான பாடல்களை அவர் பாட வைக்கணும். எல்லோருக்கும் என்னுடைய அன்பையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன். வணக்கம், தீபன் சக்கரவர்த்தி. வணக்கம், ரமேஷ் விநாயகம். நான் குரு பேசுறேன், உன்னோட பழைய ஃப்ரெண்டு. நினைத்தாலே நிக்கும்னு ஒரு CD ஒன்று ரிலீஸ் பண்றேன் நெக்ஸ்ட் வீக் March 16 ஃப்ரைடே ஈவினிங். குரு, தேங்க்ஸ். அதுக்கு வந்து உன்னுடைய ஒரு சின்ன வாழ்த்து மெசேஜ் ஒன்று வேணும். அது தவிர என்னுடைய இசை பயணத்துல உன்னுடைய பங்கு ஒரு முக்கியமான பங்கு. ஏன்னா ஆல் இண்டியா ரேடியோல இசையமைப்பாளரும் அங்கீகாரம் ஆனதுக்கு நீ எனக்கு பாடி கொடுத்த ஒரு சாங் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சாங். சொல்லு. நான் சொல்றேன், நீ சொல்ற கூடாது, நான் தான் சொல்லணும். நான் வந்து முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ திங்க் நம்ம டொரண்டோ தமிழ் இசை ரசிகர்கள் அவங்க எல்லாருக்கும் வந்து முதல்ல என்னோட வணக்கம். என்னுடைய ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் என்னன்னா, இந்தியால என்னெல்லாம் சாங்ஸ் எல்லாம் பண்றோமோ அதை வந்து நீங்க ரீக்ரியேட் பண்ணி சொல்லி கொடுத்து கிரேட் ஃபேண்டாஸ்டிக் ஒர்க் தேர். அதனால வந்து முதல்ல வந்து என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். ஏன்னா யூ ஆர் மை ஓல்ட் டியர் ஃப்ரெண்ட். தேவர் இன் காலேஜ், யூஸ் டு பிளே தி வயலின். MSS பயங்கரமான ஒரு ரசிகன். அது வந்து எனக்கு எல்லாமே ஞாபகம் வருது. வீட்டுக்கு வந்து அங்க வந்து கம்போஸ் பண்ற போது நீங்க நான் வந்து பாட்டு கத்துனது, அந்த பாட்டு எனக்கு இன்னைக்கு so green in my memory. Shall I sing? I want to just sing a line of that song. கண்டிப்பா. கலை மகள் வினோத வேளையிலே நான் மறைமுகன் தினம் உலாவும் வேளையிலே வெண்தாமரை மகள் சுனாத சங்கீதம். Thank you so much. Guru, my best wishes are always there. They achieve greater heights. Some of your ideas and great songs and melodies and make people happy. God bless you. Thank you. All the best.